all of you. The subject I'm going to release network analysis, Department of Triple Chebuni College. Right? So unit 1, introduction to the electrical circuits. In that we have covered the topics electrical current, voltage, power and energy topics. And yesterday we have covered that is network element classifications. Right? In that we have covered that voltage, power, energy, and first class. In second class, we have covered that is network element classification. That is active elements and passive elements, linear, non-linear, bilateral, unilateral, damped, and distributed elements. Actually, in that active elements, we have voltage source and current source are the active elements. Nothing but means which are deliver the energy is called active elements, right? So passive elements means which receives the energy. So today's class we are going to discuss about active elements, that is sources, nothing but energy sources. And if the time persists, we go for passive elements also, that is resistance, inductance, and capacitance also. Okay. So these are the topics we are going to discuss today. So today's class, that is energy sources. Okay, energy source nothing but a we have covered that is just now we have covered that is active elements and passive elements, right? So first, energy sources. Energy sources means there are mainly we have two types of energy sources. So first one is independent sources and second one is dependent sources, right? So independent sources mainly divided into two parts again, that is voltage sources and current sources. Just now I have told that active elements are mainly we have two types. First one is voltage source and second one is current source, right? So in that independent sources, we have also same voltage source and current sources. Again, in the voltage sources, we have again two types, that is ideal voltage source, practical voltage source. Similarly, in current source also we have two types, that is ideal current source and practical current source. Ideal and practical, what is the difference? And coming to ideal voltage source, right? In the voltage source we have mainly two types and Japan today, that is ideal voltage source and second one is practical voltage source, right? Ideal voltage source. So ideal voltage source, so we have first what is meant by, we go first one that is what is meant by ideal. So ideal nothing but ఏంటమ్మా, so without losses అంటే ఏంటి, సో లాసెస్ ఏం లేకుండా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండేదాన్ని ఏమంటాం, ఐడియల్ అంటాం. ప్రాక్టికల్ గా అంటే మనం యూజ్ చేసే, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేసే సోర్సెస్ అన్ని ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్, అంటే కంపల్సరీగా సమ్ లాసెస్ ఉంటాయి మనకి, ఓకేనా? బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఐడియల్ ఏంటంటే మనకి లాసెస్ ఏమి ఉండవు, పర్ఫెక్ట్, అసలు ఇంకే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసినా సరే మనకు వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అవ్వదు అని చెప్పి పాయింట్ అనమాట ఇక్కడ, ఓకేనా? సో first of all we go for ideal voltage source, right? So ideal voltage source చూడడం జాగ్రత్తగా. So an ideal voltage source is a two terminal device whose voltage at any instant of time is constant and is independent of the current drawn from it. Just ఇక్కడ ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి చూడమ్మా. So this is the voltage source. Just I need to draw. This voltage source means positive and negative. Positive and this is negative, right? So I have drawn the small circuit, that is characteristics. This is actually ఏంటంటే, సో టైం, ఓకేనా? లెట్ us say కరెంట్ అనుకుందాం, కరెంట్ కూడా అనుకోవచ్చు. యాజ్ ద కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ, బట్ వోల్టేజ్ అనేది ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్తున్నాడు. యాజ్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, లెట్ us say 1 2 3 అలా కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినా సరే వోల్టేజ్ మస్ట్ బి కాన్స్టెంట్ అనమాట. అదే కదా ఇక్కడ పాయింట్ నేను చెప్పింది ఇక్కడ. A voltage source is a two-terminal device whose voltage at any instant of time is constant and is independent of the current drawn. అంటే కరెంట్ ఎంతైనా డ్రా చేసుకో, బట్ వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. దట్ ఈస్ అబౌట్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. సో ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ హ్యాస్ జీరో ఇంటర్నల్ రిలేషన్స్. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇంటర్నల్ రిలేషన్స్ అసలు ఉండదు, ఓకేనా? అది యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఒక కాన్సెప్ట్ ఏందమ్మా, ఎవ్రీథింగ్. సో ఎవ్రీథింగ్ వితౌట్ రెసిస్టెన్స్, అంటే రెసిస్టెన్స్ లేని ఎలిమెంట్ అనేది లేదనమాట యాక్చువల్గా. బట్ ఇన్ ప్రాక్టికల్గా ఐడియల్ అంటే
ఐడియల్ రెసిస్టెన్స్ 0 అని చెప్తున్నాడు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్చువల్ ప్రాక్టికల్ కేసులో చూడండి, ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ లో సమ్ రెసిస్టెన్స్ మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. బట్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ వాడు ఏంటంటే వితౌట్ ఎనీ అంటే షుడ్ హ్యావ్ ఈ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ 0. ఓకేనా. బట్ యాక్చువల్ గా రెసిస్టెన్స్ లేని ఎలిమెంట్ అనేది లేదనమాట. వోల్టేజ్ సోర్స్ అయినా, కరెంట్ సోర్స్ అయినా, ఇండక్టర్ అయినా, కెపాసిటర్ అయినా, ఎనీథింగ్ ఏ సోర్స్ లో అయినా సరే, ఏ ఎలిమెంట్ లో అయినా సరే వితౌట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది లేదు, ఎలిమెంట్ అనేది లేదనమాట. సో బట్ ఇన్ ఐడియల్ కేస్ కాబట్టి అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇమాజినరీ, వి షుడ్ హ్యావ్ imagine that ideal voltage source have 0 internal resistance. That's why the voltage is constant at any instant of time as current increases also అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ చూడమ్మా, sources having some amount of internal resistance are known as practical voltage source. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు చెప్పాను మీకు ఇది వోల్టేజ్ సోర్స్ అని చెప్పాను. లెట్ సే దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ అండ్ దిస్ ఇస్ నెగిటివ్ అని చెప్పాను. సో ఇదేంటమ్మా ఇంటర్నల్ సిరీస్ లో రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేశాను. ఓకేనా, సిరీస్ లో రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేశాను అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, వోల్టేజ్ సోర్స్ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ an ideal voltage source connected in series with the రెసిస్టెన్స్. వోల్టేజ్ సోర్స్ కి రెసిస్టెన్స్ అనేది సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్యారలల్ లో కనెక్ట్ చేయకూడదు. వోల్టేజ్ సోర్స్ కి రెసిస్టెన్స్ అనేది ప్యారలల్ అంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ రిప్రజెంటేషనే. జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ కాదు నేను చెప్పేది. ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఈజ్ ద వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కి రిప్రజెంటేషన్, రైట్. సో బాగానే ఉంది. యాజ్ ఇక్కడ చూడండి సేమ్ కాన్సెప్ట్ నేను డ్రా చేస్తున్నాను. ఇది వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కి. సో కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు అనుకున్నా, కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది ఏంటంటే వోల్టేజ్ అనేది ఇక్కడ నాకు కాన్స్టెంట్ గా రావట్లా, వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ అయిపోతా ఉంది, అంటే వోల్టేజ్ రెడ్యూస్ అయిపోతా ఉంది. అదే మీకు ఇంకా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడమ్మా. అంటే మనకి పల్లెటూరులో ఏంటంటే చివరి హౌసెస్ లో మనకి వోల్టేజ్ డ్రాప్ అంటే లో వోల్టేజ్ వస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం మనం ఇంటి ముందు, అవునా. సో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సబ్స్టేషన్ ఉన్న దగ్గర ఏమో హై వోల్టేజ్ వస్తూ ఉంటుంది, దూరంగా వెళ్ళే కొద్దేమో లో వోల్టేజ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి అక్కడ అన్నింటిలో రెసిస్టెన్స్ ఉంటా ఉంటుంది. రెసిస్టెన్స్ ఉండడం వల్ల ఏమైతే వోల్టేజ్ డ్రాప్ అయిపోయింది. అంటే అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా V ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, I/R. గుర్తు ఉంటుంది మీకు, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు I/R. ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది ఆగి ఇక్కడ 230 వోల్ట్స్ ఉంటే ఇక్కడ 2 వోల్ట్స్ డ్రాప్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఇంకో 2 వోల్ట్స్ డ్రాప్ అయిపోవచ్చు. అలా డ్రాప్ అయిపోతూ వోల్టేజ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట యాజ్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్. ఎందుకంటే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ సో ఇక్కడ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, వోల్టేజ్ డ్రాప్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది అక్కడ అవుతుంది. ఓకేనా. సో దట్స్ వై ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఏంటంటే సోర్సెస్ హ్యావ్ some amount of internal resistance are known as practical voltage source. Due to this internal resistance voltage drop takes place. It causes the terminal voltage to reduce. Actually terminal voltage దగ్గర మనకి VAB ఉంది కదా, ఇక్కడ ఈ వోల్టేజ్ అంటే మనకి చెప్పాలంటే ఫ్యాన్ దగ్గర అనుకుందాం. ఫ్యాన్ కావాల్సిన 230 వోల్ట్స్ కావాలి. 230 వోల్ట్స్ సోర్సెస్, ఇది సోర్స్. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏంటంటే కరెంట్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది, అంటే వోల్టేజ్ మనం 230 వోల్ట్స్ అప్లై చేస్తే అదే వోల్టేజ్ ఇక్కడ రావాలి, బట్ రాదు. ఎందుకంటే సమ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కదా, ఇది ఏంటంటే సమ్ డ్రాప్ అక్కడ అయిపోయింది, వోల్టేజ్ డ్రాప్ జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ 230 వోల్ట్స్ ఉంటే ఇక్కడ 5 వోల్ట్స్ డ్రాప్ అయిపోయింది. రిమైనింగ్ ఏముంటుంది మనకి 220 వోల్ట్స్ మాత్రం ఇక్కడ జరుగుతుంది. అందుకనే వోల్టేజ్ డ్రాప్ జరిగింది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వోల్టేజ్ సోర్స్. మెయిన్లీ వీ హ్యావ్ 2 ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏంటమ్మా, హ్యాస్ నో ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, రైట్. సో వోల్టేజ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ టైమ్. ఓకేనా. సేమ్ అలా ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం, రైట్. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే సేమ్, బట్ ఏంటంటే రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టెన్స్. యాజ్ ద టైమ్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ ద వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ విల్ బి టేక్స్ ప్లేస్ అనమాట. అందుకనే డ్రాప్ తగ్గుతూ ఉంటుంది వోల్టేజ్ అనేది. సో అది ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఓకే. సిమిలర్ గా మనకి సేమ్ కరెంట్ సోర్స్ కూడా సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. కరెంట్ సోర్స్. సో ఫస్ట్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్, ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్, రైట్. సో ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ మీన్స్ సో దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఏం లేదు. అదే ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్ చూడండి, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తే ఏమో సిరీస్ అంటాం, ఇక్కడేమో ప్యారలల్ అంటాం దీన్ని. ఓకేనా, రైట్. సో ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ చూద్దాం. అండ్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ ఈజ్ ఎ సోర్స్ వేర్ ద కరెంట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్
ఫర్ ఎనీ లోడ్ అండ్ ద వోల్టేజ్ వ్యారీ. అంటే ఇక్కడ మనం టైం ఆర్ వోల్టేజ్, ఇక్కడ నేను ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ లో ఇక్కడ వోల్టేజ్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ కరెంట్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ రివర్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ కరెంటు, ఇది వోల్టేజ్. యాజ్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజెస్, అంటే వోల్టేజ్ 1 2 3 4 5 అలా నోట్ చేసుకుంటా ఉన్నాను, ఇంక్రీజ్ చేస్తా ఉన్నాను. వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే కరెంట్ ఏంటమ్మా, కాన్స్టెంట్ ఒకటే వాల్యూ ఉంది, కాన్స్టెంట్ గా ఉంది, అవునా కదా? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అనమాట, సారీ కరెంట్ సోర్స్. ఓకే, an ideal current source is a source where the current is constant, for any load and voltage vary అంటే వోల్టేజ్ వేరీ చేస్తా ఉండు, 1 2 3 ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా ఉండు, నో ప్రాబ్లం, బట్ కరెంట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? సేమ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్. సో it is represented, the practical current source is represented with an ideal current source in parallel with internal resistance. In resistance ఏంటో ఎలా కనెక్ట్ చేస్తారు, ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ వోల్టేజ్ అండ్ దిస్ ఇస్ కరెంట్, సేమ్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను. యాజ్ ద వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ కరెంట్ విల్ బి రెడ్యూసెస్ ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్ లో. ఓకేనా? ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ లో వోల్టేజ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, ఇప్పుడేమో కరెంట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. సేమ్ అదే డిఫరెన్స్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ కరెంట్ సోర్స్. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అండ్ కరెంట్ సోర్స్ రేపు నుంచి అడుగుతాను. representation of voltage source is this one. ఓకేనా? వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ రేషన్స్. ఓకేనా? అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, కరెంట్ సోర్స్ రిప్రజెంటేషన్. సార్ కరెంట్ సోర్స్ రెండు ఉన్నాయి కదా, ఐడియల్ ప్రాక్టికల్. అంటే మనం యూజ్ చేసేది ప్రాక్టికల్ మాత్రమే. ఐడియల్ అనేది ఐడియల్ కేసులో వాడు అడిగితే ఐడియల్ అని చెప్తాం, కానీ బట్ ఆ కరెంట్ సోర్స్ అనగానే నువ్వు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ద కరెంట్ సోర్స్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ సోర్స్ రిప్రజెంటేషన్. సో యాక్చువల్గా ఫ్రమ్ దిస్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ దట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్. ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ మనకి ఏంటమ్మా, వోల్టేజ్ సోర్స్, కరెంట్ సోర్స్. ఇన్ దట్ వీ హ్యావ్ ఐడియల్ అండ్ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ సోర్సెస్ డిస్కస్ చేసాం. అండ్ సెకండ్, కమింగ్ టు ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్. ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ అంటే చూద్దాం, రైట్? సో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ మెయిన్లీ వీ హ్యావ్ 4 టైప్స్ అమ్మా. దీస్ ఆర్ ద 4 టైప్స్. యాక్చువల్గా నేను లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పాను మీకు, అంటే డిపెండెంట్ సోర్స్, సారీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్ సోర్సే కదా. ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఏంటమ్మా, ఇది ప్లస్ మైనస్, అంటే సర్కిల్ షేప్ లో ఉంది మన ఇక్కడ, అవునా? అదే డిపెండెంట్ సోర్సెస్ రిప్రజెంటేషన్ చూడడం, ఇదెంత మీనమా రాంబస్ షేప్ లో ఉంది మనకి ఇక్కడ. ఇదంతా ఏంటమ్మా రాంబస్ షేప్ లో ఉంటుంది మనకి, రైట్? సో జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి, దేర్ ఆర్ మెయిన్లీ 4 టైప్స్ అని చెప్పాను. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, కరెంట్ కంట్రోల్డ్ వోల్టేజ్ సోర్స్, వోల్టేజ్ కంట్రోల్ కరెంట్ సోర్స్, కరెంట్ కంట్రోల్ కరెంట్ సోర్స్. ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు సార్ దీన్ని చూడగానే అని చెప్పొచ్చు. సో మీరు జాగ్రత్త చూడమ్మా, ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తాను. ఇక్కడ ప్లస్ అండ్ దిస్ ఇస్ మైనస్ అని ఉంది, అంటే ప్లస్ మైనస్ ఉంటే వోల్టేజ్ సోర్సా కరెంట్ సోర్సా? వోల్టేజ్ సోర్స్. అదే డైరెక్షన్ ఉంటే కరెంట్ సోర్స్. నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను ఇది, ఓకేనా? ప్లస్ మైనస్ ఉంటేనేమో వోల్టేజ్ సోర్స్, ఇలా డైరెక్షన్ ఉంటేనేమో కరెంట్ సోర్స్ అని చెప్పాను. సో ప్లస్ మైనస్ ఉంటే ఇది వోల్టేజ్ సోర్స్ అని చెప్పాను. అంటే ఇక్కడ మనకేంది, ఇక్కడ వి కనపడకపోతే నేను మళ్ళీ నోట్ చేస్తాను. ఇక్కడ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ విసి అని రాశాడు అక్కడ. అంటే ఏంటి, దీని నేమ్ ఏంటంటే, సో దిస్ ఈస్ వోల్టేజ్ సోర్స్, దిస్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ ఎలిమెంట్, అంటే వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అనమాట. మీనింగ్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ వోల్టేజ్ సోర్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇక్కడ సేమ్ ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ ఏం వాడింది, సో సేమ్ అంటే కరెంట్. లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ కరెంట్ అని ఇచ్చింటాడు మనకి, ఓకేనా? కరెంట్ ఐ అనమాట. ఓకే, కరెంట్ ఐ అని ఇస్తాడు ఇక్కడ. సో కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్తాడు. అందుకేంటంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్తారంటే కరెంట్ కంట్రోల్, దిస్ ఈస్ కరెంట్ కంట్రోల్డ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అనమాట. కరెంట్ కంట్రోల్డ్ వోల్టేజ్ సోర్స్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్, అంటే ఆర్ ఇంటూ ఐసి అని ఇస్తాడు, ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీనింగ్ కరెంట్ కంట్రోల్డ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అనమాట, ఓకేనా? ఇక్కడ ఏంటి, వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ వోల్టేజ్ సోర్స్, కరెంట్ కంట్రోల్డ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అనమాట, ఓకేనా? సేమ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ చూడు, ఇది కరెంట్ సోర్సా వోల్టేజ్ సోర్సా? రైట్, డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి, ఇలా యారో మార్క్ ఉంది కాబట్టి ఏంటన్నది కరెంట్ సోర్స్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ ఇంటూ విజీ ఉంది, అంటే ఐ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్, అంటే జీ ఇంటూ విసి అనుకుందాం, ఓకేనా? సో కరెంట్ కంట్రోల్డ్ కరెంట్ సోర్స్ అనమాట, కరెంట్ కంట్రోల్డ్ కరెంట్ సోర్స్. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి ఇంటూ ఐసి అని ఇచ్చాడు, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తా చెప్పండి, వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ కరెంట్ సోర్స్ అనమాట, వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ కరెంట్ సోర్స్. అలా డిఫైన్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ వీటిని, ఓకేనా?
రైట్. సో సింపుల్ అమ్మా, సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. సో దెర్ ఆర్ మెయిన్లీ డిపెండెంట్ సోర్స్ అని మనకి 4 ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒకే షేపు, దట్ ఇస్ డిపెండ్స్ అప్ అనమాట. వోల్టేజ్ సోర్స్ కరెంట్ సోర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ప్లస్ మైనస్ని బట్టి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇది ప్లస్ మైనస్, ఇది ప్లస్ మైనస్. ఇదేనమ్మా యారో మార్క్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ కరెంట్ సోర్స్, యారో మార్క్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ కరెంట్ సోర్స్, రైట్. సో పక్కన ఎలిమెంట్ అనేది వి ఉందనుకోండి, వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ వోల్టేజ్ సోర్స్. కరెంట్ ఐ ఉంటేనేమో కరెంట్ కంట్రోల్డ్ వోల్టేజ్ సోర్స్. అదే ఇక్కడ ఏంటమ్మా యారో మార్క్ ఉంది కాబట్టి సింపుల్. ఓకేనా, అలాగా డిఫైన్ చేయడం మనం. ఓకే, డిపెండెంట్ సోర్స్ డెఫినేషన్ అంటే అలా డిఫైన్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ సోర్సెస్ అనమాట. ఓకేనా, అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్, వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ప్రెజెంట్ జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ దట్ ఈస్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్. ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ లో మనం ఏంటంటే యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి, వోల్టేజ్ సోర్స్ కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఎనర్జీ సోర్సెస్ ని సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మనం వి గో ఫర్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్. సో ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి, మనకి వీ హ్యావ్ రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్. ఇన్ దిస్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ డిస్కస్ దట్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్ గురించి చెప్తాను. ఓకేనా, ఇఫ్ టైం పర్సిస్ట్ గో ఫర్ ఇండక్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ ఆల్సో. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద టాపిక్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్, రైట్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై రెసిస్టెన్స్? మీకు ఆల్రెడీ తెలుసమ్మా, రెసిస్టెన్స్ అంటే ఐడియా ఉంటుంది. సో విచ్ అపోజెస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అని, అవునా. సో రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో ఇక్కడ కూడా అదే డెఫినేషన్ చెప్తున్నాను. రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్ విచ్ అపోజెస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. అంటే ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అపోజ్ చేస్తుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఏదైనా హై కరెంట్ వస్తుంది అనుకున్నాం, ఏదైనా ఒక సర్క్యూట్ లో చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి మీరు. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే హై కరెంట్ వస్తుంది. సో హై కరెంట్ నేను తగ్గించాలి అంటే ఏం చేయాలి, కంపల్సరీగా ఒక రెసిస్టెన్స్ ని ఇన్ సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసామనుకో, ఆ రెసిస్టెన్స్ ఏం చేసింది, సో హై కరెంట్ అపోజ్ చేసేసింది. సో సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో రెసిస్టెన్స్ ఇస్ దట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ which opposes the flow of current. This is the definition. Okay na. So and in doing which converts the electrical energy to heat energy. సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ దీనికి కూడా, అంటే మీరు 60 వాట్స్ బల్బు ఆర్ 100 వాట్స్ బల్బు తీసుకున్నారు కదా. సో 60 వాట్స్ బల్బు 100 వాట్స్ బల్బు మీరు యాక్చువల్గా స్విచ్ ఆన్ చేయగానే, అంటే స్విచ్ ఆన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. అంటే మీరేంటి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు ఏంటి బల్బుకి. సో మీరు ఏం చేయాలి, ఆ బల్బు గ్లో అవ్వాలంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైట్ ఎనర్జీ. అంటే యాక్చువల్గా జరగాల్సిన పని ఏంటి, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు లైట్ ఎనర్జీ. బట్ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మీరు అక్కడ ఆ లైట్ ని పట్టుకొని చూడండి, ఆఫ్ చేసి లేకుంటే చెమ్మట ఆఫ్ చేసి, అప్పుడు ఏమైంది, ఇట్ విల్ బి హీట్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి, అవునా. అంటే యాక్చువల్గా నేను ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, టోటల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇస్ నాట్ కన్వర్టెడ్ టు లైట్ ఎనర్జీ. లైట్ ఎనర్జీగా టోటల్ నేను ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఏంటి, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. టోటల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇస్ నాట్ కన్వర్టెడ్ టు లైట్ ఎనర్జీ, ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు లైట్ ఎనర్జీ ప్లస్ హీట్ ఎనర్జీ. హీట్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్ కేస్. ఓకేనా, రైట్. సో అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీ విచ్ అపోజెస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ ఆల్సో కన్వర్ట్స్ హీట్ ఎనర్జీగా. అంటే ఆ హీట్ ఎనర్జీకి కన్వర్ట్ అవ్వడం వేస్టే కదా, మనకి అవసరం ఏముంది అక్కడ మనకి, అవునా. సో లైట్ కావాలి మనకి, అక్కడ హీట్ ఎనర్జీ అవసరం. అందుకని రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏంటంటే ఒక ఎలిమెంట్ అనేది ఒక వేస్ట్ అనమాట. అంటే ఎందుకు పనికిరాని ఎలిమెంట్ అనేది రెసిస్టెన్స్. బట్ ఎక్కడ రెసిస్టెన్స్ లేని ఎలిమెంట్ అనేది లేదు మళ్ళీ. ఓకేనా, ఎందుకంటే హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే వెల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈస్ గివెన్, హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయింది అంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే. సో coming to Ohm's law, actually we know that Ohm's law, that is Ohm's law states that voltage drop across the, let us say చిన్న పాయింట్ చెప్తాను చూడమ్మా, దిస్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్ అనుకుందాం. ఓకేనా, let us say this is the resistance, the voltage across the resistance is V. అంటే ఏంటంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ కి నేను వోల్టేజ్ అప్లై చేశాను, V అనే వోల్టేజ్. అప్పుడు ఏమైంది, వోల్టేజ్ అప్లై చేయగానే ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద రెసిస్టెన్స్ I. అంటే సింపుల్, మనం ఏదో కొత్త పాయింట్ చెప్పట్లేదు. వోల్టేజ్ మీనింగ్ అంటే స్విచ్ ఆన్ చేశాను అంటే, సో స్విచ్ ఆన్ చేయగానే అంటే వోల్టేజ్ అప్లై అయినట్టు. దెన్ అక్కడ నుంచి మనకి కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. కరెంట్ అంటే సో కరెంట్ పాస్ అయితేనే కదా లైట్ అని కానీ ఫ్యాన్ అని ఆన్ అయ్యేది, అవునా. సో లైట్, సో దెన్ ఇప్పుడు నువ్వు వోల్టేజ్ అప్లై చేసావు అంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ V, ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ I. ఓకేనా. సో అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా,
ఓకేనా, states that voltage drop across the conductor of a given length and area cross section is directly proportional to the current flowing through it. సింపుల్ గా నేను చెప్పేస్తాను చూడమ్మా, the voltage across the resistance is directly proportional to the current passes through the resistance అని మీనింగ్ ఇదంతా. ఓకేనా, the voltage across the resistance is proportional to the current passes through the resistance. Okay, then from this V is equal to I into R అని నోట్ చేస్తాను. I into R అంటే R అనేది ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ అనుకున్నాం, బట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద R is the resistance అనమాట. అది ఇక్కడ చెప్పింది V proportional to I. So then we can say that V is equal to R into I. So voltage across the resistance V is equal, formula ఏంటమ్మా, I into R. V is equal to, formula ఏంటమ్మా, I into R. From this we can say that V is equal to IR అయితే మనకి just a minute, V is equal to I into R కదా. సో ఫ్రమ్ దిస్ కరెంట్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు చెప్పండి, కరెంట్ I is equal to V by R, అవునా కదా. కరెంట్ I is equal to ఇదేంటమ్మా ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతే, సో దెన్ కరెంట్ I is equal to V by R అంటే ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద రెసిస్టెన్స్. సో రెసిస్టెన్స్ మనం రెండు క్యాల్కులేట్ చేశాను, అంటే ఫస్ట్ వోల్టేజ్ క్యాల్కులేట్ చేశాను. వోల్టేజ్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, V is equal to I into R from the Ohm's law. So then current calculate చేశాను, current I is equal, from this only I is equal V by R. So the current passes through the resistance. So ఒక చిన్న పాయింట్ వాడు ఏం చెప్పాడంటే ఇక్కడ I is equal to V by R అన్నాడు, అంటే ఇక్కడ విచ్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ V into G అని రాసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఇదిగోండి I is equal V by R లో G into V రాశాడు, అంటే మీనింగ్ ఏంటి, 1 by R అంటే 1 by R is equal to G అనమాట. 1 by R is equal to G. 1 by R is equal to G means, so what is meant by here, that is where the reciprocal of resistance is called conductance. అంటే 1 by R అంటే ఏంటమ్మా, reciprocal of resistance ఏ కదా, అవునా. Okay, so 1 by R means reciprocal of resistance. So where reciprocal of resistance is called conductance G anamata. Okay, so the unit of resistance is ohm anamata. Resistance units ఏంటమ్మా ఇక్కడ resistance చెప్పాం కదా, ఈ resistance units ఏంటి, ohm anamata. Okay, so representation of ohm అంటే ఇలా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ తెలుసుగా మనకి ohm. This is the representation. Okay na, ohm, right. నెక్స్ట్ అలాగే కండక్టెన్స్ G ఉంది కదా, ద కండక్టెన్స్ కి ఏంటమ్మా రివర్స్, ఓమ్ కి రివర్స్ ఏంటి, MHO మో. దిస్ ఇస్ ద రిఫరెన్స్. సో దీన్ని సో రివర్స్ లో కనెక్ట్ చేయండి అంతే సింపుల్ గా. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా సైమన్స్ ఆల్సో యూనిట్ ఆఫ్ కండక్టెన్స్ అనమాట. ఓకేనా, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట. ఫస్ట్ ఏం క్యాల్కులేట్ చేశాను, సో యాక్చువల్గా మనకి ఏంటమ్మా 4 డెఫినేషన్స్ చెప్పాను, బేసిక్ డెఫినేషన్స్ ఏంటవి, వోల్టేజ్, నెక్స్ట్ కరెంటు, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా పవర్, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఎనర్జీ అని చెప్పాను. సో నేను ఈ రెసిస్టెన్స్ అనే ఎలిమెంట్ లో ఫస్ట్ వోల్టేజ్ క్యాల్కులేట్ చేశాను. వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్, ఫార్ములా ఏంటమ్మా I into R. నెక్స్ట్ ఏంటి, కరెంట్ I is equal to V by R. నెక్స్ట్ we go for పవర్. సో పవర్ ఫార్ములా we have know that is పవర్ P is equal, ఫార్ములా ఏంటి, P is equal V into I. ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను, పవర్ P is equal ఏంటమ్మా V into I. సో విచ్ కెన్ బి రిటర్న్ ఫ్రమ్ dW by dt, dW by dq into dq by dt, అవునా. సో V into I నోట్ చేశాను. వేర్ V is equal to రాసుకోవచ్చు, సింపుల్ ఒకసారి చెప్తాను. V is equal ఫార్ములా ఓమ్స్ లా ప్రకారం ఏంటమ్మా I into R, అవునా కదా. సో దెన్ మనకేంటి P is equal to V into I, రైట్. సో V is equal to IR, నేను ఇక్కడ V ప్లేస్ టు IR ప్లేస్ చేస్తున్నాను, I into R into I. సో దెన్ విచ్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్, ఏం రాసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ I square into R, ఎందుకంటే I into R మల్టిప్లికేషన్ చేయండి, I square into R, దట్ ఈస్ P is equal to రాసుకోవచ్చు I square R. This is I square R. Similarly, that is from this I is equal to రాసుకోవచ్చు from this formula V by R, అవునా కదా. సో దెన్ యాక్చువల్గా మనకు తెలుసు కదా ఫార్ములా దట్ ఈస్ పవర్ P is equal ఫార్ములా ఏంటమ్మా V into I. సో ఫ్రమ్ దిస్ V into I means V by R. So from this we can say that V square by R. So this is V square by R. So the power absorbed by the resistance which can be converted to heat anamata is given by the formula that is P is equal to VA నోట్ చేసుకోవచ్చు, లేకుంటే I square R నోట్ చేసుకోవచ్చు, లేకుంటే V square by R నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, వేర్ I is equal to ఏంటమ్మా ఆంపియర్స్, కరెంట్ యూనిట్స్ ఏంటమ్మా ఆంపియర్స్, V వోల్టేజ్ యూనిట్స్ ఏంటమ్మా
volts. Okay, right. Next, last one ఏంటి, last definition, fourth definition ఏంటి, energy. So energy definition already మీకు చెప్పాను, energy is equal to P into T formula. అవునా, ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే 0 to T P dt అని చెప్పాను. సో P అంటే ఫార్ములా ఏంటి, ఇక్కడ I square R అనే ఫార్ములా ఉంది, V square by R అనే ఫార్ములా ఉంది. సో సింపుల్ గా W is equal to PT లో P ప్లేస్ లో I square R ప్లేస్ చేయండి, I square R into T. నెక్స్ట్ అలాగే P is equal to V square by R, V square by R into T. ఇక్కడ T మెన్షన్ చేయలేదు, just note down that this is T. W is equal to P into T లో, సో P ఫార్ములా మనకు తెలుసు కదా, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ I square R నోట్ చేశాను, ఇంటూ T నోట్ చేశాను. నెక్స్ట్ V square by R అంటే V square by R into T నోట్ చేశాను, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా. సిమిలర్లీ we go for inductance and capacitance also same. So for the inductance also we need to find that is voltage across the inductance, current passes through the inductance, power across the inductance, and also energy here where inductance and capacitance we can stores the energy, right. So energy stored in inductance and also in place of capacitance also. Okay, we're going to discuss in that, that is in the next class. Okay. Thank you. Just a minute. Or leave over them.